So first of all, I'm going to actually address the question, what are the options we are having? And what are the advantages, disadvantages of those options? මොනවාද අපිට තියෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් opportunities? ළමෙක් O level කරාට පස්සේ ඒවැය තියෙන advantages, disadvantages, and අනිත් එක අපි ඇත්තටම මෙතනට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කිසිම දෙයකට පක්ෂපාතී review එකක් නෙමෙයි. Because depends on our experience. So all of these three lecturers we are going to address, we have more than decade of experience on the ground. So we are not talking about something that is on the textbook. It's not like something we hear from someone. No, we really experience. අපි අත්දකපු දේවල් වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ තියෙන ඔපිනියන් එක තමයි අපි මෙතන කියන්නේ. මම හිතනවා ඒක ගොඩක් වැදගත් මේ ගුරුවරුන්ට. මොකද අපි ඇත්තටම අවුරුදු 10කට වැඩි අපි තුන්දෙනාම දැන් මේ ෆීල්ඩ් එකේ. අපි දන්නවා ඉස්සරහට මොන වගේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද තියෙන්නේ, මේක කරොත් මේක හොඳයිද, මේ ඔපචුනිටි එක ගන්න ඕනේ මොන වගේ ළමෙක් මොන සිටුේෂන් එකද, ඒ වගේ අපිට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. අපි එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මේ බෙදා ගන්න යන්නේ. නැත්තම් කවුරු හරි කියපු දෙයක් මේක හොඳයි කිව්වහන්ද මේක නෑ. අපි අත්දකපු දේවල් තමයි අපි මෙතන බෙදා ගන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු මොනවද අපිට තියෙන opportunities කියලා after O levels. Right. So these are the opportunities you are having. So I think most of the questions are here. So after your O levels, first of all, right. So after your O levels, most of you, I think, are suggesting this one. That means London A levels. So most of them suggest to do London A levels. That means usually after O levels, most of the students and the parents are thinking about, and eventually just the first choice going to be the A level. So ගොඩක් parents ලා students ලා හිතන්නේ O level එකෙන් පස්සේ ඇත්තටම A level එක තමයි තියෙන option එක. So ඒක ඇත්තකුත් තියෙනවා. Because most of us also we did the same thing. සමහර විට කේම්බ්‍රිජ් O level නැත්නම් එඩෙක්සල් O level කරලා local A level කියන option එකට යන්නත් පුළුවන්. local A level කියන option එකට යන්නත් පුළුවන්. ඒ option එකත් open. මේ දෙක තමයි මේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන කතන්දරේ. Foundation program, diplomas and direct entry. So මේක දැන් අවුරුදු 5ක වගේ ඉඳන් සෑහෙන trend වෙන මාතෘකාවක්. So I know this is the question lies. So I think most of you parents have the question here. Is it going to good to have got a foundation program and do a degree, or diploma or direct entry? So we are going to discuss one by one. So first of all, so I'm not going to talk about local A level. So if any parents, සමහර කවුරු හරි parents කෙනෙක්ට question එකක් තියෙනවා නම් national A level ද London A level ද කියන choice එක අපිට පොඩ්ඩක් message එකක් දාන්න. එතකොට අපි ඒක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මම හිතනවා ගොඩක් parents ලාට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි A level කරනවද foundation යනවද කියන එක. And A level එකේ ඉන්න සමහරලාට parents ලාට තියෙන ප්‍රශ්නේ Edexcel කරනවද Cambridge කරනවද කියන එක. අපි ඒක එකින් එක කතා කරගෙන යමු. Let's talk about, first of all, in order to choose whatever the opportunities I just mentioned, how we are going to choose one. ඔය opportunity එක තෝරගන්නකොට මොනවද consider කරන්න ඕන කාරණා? First of all, what career the student is going to choose. So it's not the parent choice, it's the student choice. Another thing, දැන් ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර විට ස්ටුඩන්ට් කියනවා මට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. සමහර විට ඒගොල්ලෝ කියනවා ටික දුරක් යනකොට නෑ මට ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොටත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයා තෝරගන්න ඔපචුනිටි එක. මොකද A level කරන්න තෝරගත්තා නම් එයාට පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න. හැබැයි ෆවුන්ඩේෂන් එක තෝරගත්තොත් අන්න එතනදී මෙයාට ෆීල්ඩ් එක මාරු කරන්න බෑ. එහෙම එකක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු ඒක. Then which university you are targeting? හොඳ rank තියෙන university එකක්ද? Just normal university? Are you going to apply for a scholarship, or I'm just going to add because I have some relative in somewhere, so I can just go there. I just need to pass my A levels. I don't need A levels. So that is the next one. So මොන university එකද මම target කරන්නේ. Then do I want to keep my options open? ඒ කියන්නේ සමහර option තියෙනවා අපි කතා කරපු ඒ ටික එකින් එකට අපි යනවා. So there are some option, if you choose, that's it. That's the end of the road. ඒ කියන්නේ ඒ option එක choose කරොත් ඔයාට ටික දුරක් ගිහලා මාසයක් ගිහලා ඔයාගේ decision එක මාරු වුණා කියලා option එක change කරන්න බෑ. ඒ වගේ option තියෙනවා කලින් එකේ. සමහරලාට හිතනවා ඕකේ අපි ටික වෙලා කරලා බලමු. කරලා බලලා අපිට ගැළපෙන එකට පොඩ්ඩක් shift වෙමු. ඒ option එකක් තියෙනවා. ඒ බලමු එකින් එක. Then
what about the time period? This is most important. What is the time period you are looking at? Do you want to go quickly there? That means, let's say we have a degree to complete. So I am 19 years old now. So if I spend another extra year means I am 20 years. So I am entering the university, then I will be out around 25 years. So it's too old for me. There's a student who is 16 years. Most of you. මම හිතනවා ගොඩක් students ලා 15 years 16 years. So 15 years 16 year කෙනෙක් අවුරුද්දක් ඉතුරු කරලා ඩිග්‍රී එකක් ගන්න එකයි අවුරුදු 19 20 පොඩ්ඩක් ඩ්‍රැග් වෙච්ච කෙනෙක් අවුරුද්දක් ඉතුරු කරලා ඩිග්‍රී එකක් ගන්න එකයි කන්සිඩර් කරන්න ඕන කාරණා දෙකක්. අපි ඉතුරු කරගන්න අවුරුද්ද ඇත්තටම වටිනවද? ඒ කියන්නේ යං ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට අවුරුදු 15ක් අවුරුද්දක් ඉතුරු කරගෙන එයා මොකද්ද කරන්න යන්නේ? එයා දැන් ගොඩක් එල්ඩර් කෙනෙක්ට අවුරුද්දක් ඉතුරු කරලා එයාගේ අනාගතයට කරගන්න දෙයක් පුළුවන්ද කියන එක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන කතාව. So these are the factors you have to consider before choosing whatever the options. Either A levels, මං A level කරනවද? A level එකේ EdXL ද Cambridge ද මම ෆවුන්ඩේෂන් යනවද මම නැෂනල් යනවද කියන එක තෝරගන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්න හතර තමන්ගෙන්ම අහගන්න. ඔක තමයි මුලින්ම. නැත්තම් යාළුවෝ කියන හන්දා, අල්ලපු ගෙදර ඇන්ටි කිව්ව හන්දා, නැත්තම් අම්මා තාත්තා කිව්ව හන්දා, ඒ හන්දා නම් තෝරගන්න එපා. මේක මොකද you are going to determine your future. Right? So you answer yourself for these 4 questions, then we'll decide what we are going to do. So let's go to the next one. Right. Most important question. Foundation programs. So I'm going to give my honest opinion on this one. Because you may heard different stories from different people. So if you go for agency or someone who offer this one, they will tell you a definitely different story. If you ask from a student who already done foundation, කලින් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරපු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් එයා කියන තව කතන්දරයක්. ෆවුන්ඩේෂන් එක කරලා අවුරුදු 5ක් ගිය ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් ඔයා දැන් මොකද්ද එඩිෂන් එක ගැන හිතන්නේ කියලා එයා කියන තව කතන්දරයක්. ඔයා ඒජන්සි එකට ගිහිල්ලා ෆවුන්ඩේෂන් දෙන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දෙන ඒජන්සි එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා આવොත් එයා කියන වෙනම කතන්දරයක්. මම කියන්නේ අපේ අත්දැකීම් ගැන. Advantages, disadvantages both are there. Okay? So understanding foundation program. Foundation program එක කියන්නේ short period of time. ඒ කියන්නේ A level skip කරනවා. මෙතන foundation program එකෙන් කරන්නේ A level skip කරනවා. මම පොඩ්ඩක් මෙතන මාකරයක් කරන් ලියලා පෙන්නන්නම්. Foundation program. So you have O levels. Then you have the degree. I hope everyone can see. Can't see? Oh, I'll use different color. Wait. Can you even see? No, ne? Right. I hope now you can see. Yes. So O level is here. Then our degree program is here. Usually there's a barrier called A level. Now in foundation එකේ මොකද කරන්නේ? මේක skip කරලා මෙතෙන්ට පයින්නවා. ඔක තමයි foundation එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් හරි හොඳ දෙයක් ඇත්තටම. ඇයි? මෙතන O level කරන්න අවුරුදු 2 ස්පෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මේ ළමයා කෙලින්ම O level කරලා A level කරන්නේ නැහැ. foundation එක කරා මාස 6ක් මාස 8ක් කරා ඩිග්‍රී එකට පැන්නා. So ඒක තමයි advantage, shorter duration than the full A levels. අවුරුදු 2ක් A level වල දඟලන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම O level එකෙන් jump කරා ඩිග්‍රී එකට. Fast entry. So therefore maybe at least 1 year they are going to save. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් at least එයා ඉතුරු කර ගන්නවා O level වලින් කෙලින්ම ඩිග්‍රී එකට යනවා. Ideal when your degree and universities are already decided. හරි ඔයා හිතනවා නම් මට ඕනේ X කියන university එකට යන්න නම්. That's my goal. I want to go for the degree for this university, University X. Then University X is providing a foundation program. University X එකෙන් දෙනවා foundation program. එයා දෙන option එකක් ඔයාට. හරි. ඔයා අපේ එකට එන්න යන්නේ. එහෙනම් මම දෙන්න option එකක් ඔයා බොරුවට A level කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මගේ මේ foundation එක කරලා කෙලින්ම මං ගාවට එන්න. ඕක තමයි foundation කියන කතන්දරේ. Foundation means university giving you opportunity instead of doing A levels, do this program, this introductory program, so I will accept you as a student. ඕක තමයි foundation කියන එක reality එක. Foundation කියන එක ඇත්තටම qualification එකක් නෙමෙයි. Foundation is not a qualification, remember that. Highlight my work. Foundation is not a qualification. Because ඔයා අපි කියමු interview එකකට ගියා කියලා.
if you go for interview, they'll ask, what is your O-level result? What is your A-level result? What is your degree program? No one asks, what is your foundation result? මොකද foundation කියන එක highly specific. foundation කියන එක දෙන්නේ මේ university එකෙන් මොකක්ද එයාගේ agreement එක? ඔයා foundation එක කරොත් මම ඔයාව accept කරනවා. ඕක තමයි කතන්දරේ. ඒ කියන්නේ A level නැත්තම් ඔයා මේක කරන්නේ ඒක කරොත් විතරක් මම ඔයාව accept කරනවා. ඒක මේක ඉතින් අපි එක පැත්තෙන් ඇත්තටම මේක හොඳ දෙයක්. ඇයි A level කරන්න වෙහෙසෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි කියමු ඔයා කරන්න යන්නේ engineering program එකක් කියලා. හරි මේ යුනිවර්සිටි එකෙන් කියනවා ඔයා බොරුවට කෙමිස්ට්‍රි කර දඟරන්න ඕනේ නැහැ. මම දෙනවා ඔයාට engineering introductory program එක. ඔයා ඒක කරලා foundation එකට එන්න. මෙතන A level අවුරුද්දක් ඕනේ නැහැ. මම දෙන්නම් මාස 8න්. ඒකට අපිට පොඩි ගාණක් දෙන්න. අපි ඒක දෙන්න. ඇත්තටම හොඳයි. මොනවාද ප්‍රශ්නේ මේකේ තියෙන? link to specific university. හරි. දැන් මේ දෙන foundation එක link වෙලා තියෙන කාටද මේ X කියන university එකට. X කියන university එක අපි කියමු X කියන university එක මොකක් හරි වෙලා X කියන දැන් most of the universities they are giving the foundation are private universities. Cambridge University, Harvard University, they never give you foundation. Most of the universities they are giving foundation. Hello. They are private universities. එතකොට මොකද නිකන් හරි මේ X කියන යුනිවර්සිටි මොකක් හරි වෙලා වැහුනොත් මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ. අනිත් එක ස්ටුඩන්ට් හිතුනොත් ටික දවසක් කරගෙන ෆවුන්ඩේෂන් එක කරගෙන ගිහිල්ලා මේ යුනිවර්සිටි එක නම් මට හරියන එකක් නෙමෙයි. So student think after some time, no, I'm not going to do this one. This university is not good. I may go to a different one. Then you don't have any choice. මොකද මේ දෙන ෆවුන්ඩේෂන් එක වැලිඩ් වෙන්නේ මේ යුනිවර්සිටි එකට විතරයි. ඔයාට කැරියර් එක චේන්ජ් කරන්න ඕන උනත් ඔයාට කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයා පේ කරලා ඉවරයි. ඔයා මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක කරොත් ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ මෙයා විතරයි. යුනිවර්සිටි එක මොකක් හරි වෙලා වැහුනොත් ඒත් ආයි ෆවුන්ඩේෂන් එක වැඩක් නැහැ. ඔයාට වෙන ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරලා වෙන යුනිවර්සිටි එක ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මේන් අයිඩියා එක මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක කියන it is not a globally accepted one. It is specifically accepted one. මේ යුනිවර්සිටි එකෙන් තමයි මෙයාව accept කරන්නේ. එච්චරයි වෙන කවුරුත් නැහැ. සමහර ඒවා තියෙනවා සමහර ෆවුන්ඩේෂන් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි X එකයි Y එකයි Z එකයි තුනම එකතු වෙලා එක ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දෙනවා. එතකොට ඔයාලට choice එකක් තියෙනවා. ඔයාලට X එකටත් ගිය හැකි Y එකටත් ගිය හැකි Z එකටත් ගිය හැකි. ඒ වගේ. there are some exceptions. මම කියන්නේ normal කතන්දරේ. ඔයා මේ යුනිවර්සිටි එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක කරොත් එයා තමයි ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔයා ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා යුනිවර්සිටි එකෙන්. මොකද ඔයාට යන්න පුළුවන් එකම තැන එතන. නිකන් හරි එයා කිව්වොත් ඔයාව ගන්න බෑ. නැත්තම් මේ ගාන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර පේ කරොත් මම ඔයාව ගන්න. පොඩි අප්සෙට් එකක් තියෙනවා එතන. හැබැයි ඔයාට හොඳ යුනිවර්සිටි එකක් හම්බෙලා හොඳ රෑන්ක් යුනිවර්සිටි එකකින් ඔයාට ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දුන්නොත් no problem. Accept that. So it's good. But remember you can't change your path. Otherwise you have to do another foundation, go for different university. So that's what. That's the meaning of flexibility again. So if you do one foundation, these foundations are specific. As I mentioned, කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට engineering program එකක් කරන්න ඕනේ. එයා දෙන්නේ එයාගේ engineering syllabus එකේ තියෙන ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ engineering වලට maths ඕනේ. further maths ඕනේ. අපි කියමු electrical engineering කියලා. එතකොට electricity part එකයි physics එකයි chemistry අල්ලන්නවත් ඕනේ නැහැ. biology අල්ලන්නවත් ඕනේ නැහැ. අනිත් subject මුකුත් ඕනේ නැහැ. එතකොට physics උයි maths උයි තව මොකක් කරේ ඒකට අදාළ computer science හරි මොකක් කරේ subject එකක්. So that is the only things they are teaching you. ඒකට ඕන ටික විතරයි. ඒකයි ඔයාට නිකන් හරි මැදදී හිතුනොත් මට electrical engineering හරියන්නේ නැහැ. මට chemical engineering යන්න ඕනේ. Otherwise I want to go for structural engineering or I want to do medicine. You don't have any option here. So the flexibility is limited. So career goals කියන එක change කරන්න බෑ. ඔයා මෙතනින් තීරණය කරන එක ඉවර කරලාම තමයි පස්ස බලන්න ඕනේ. ඔයාට මැද්දේදී හිත වෙනස් වුණා කියලා you don't have option. And most importantly, if someone think about science, doing foundation is not advisable. That's the reality. If someone is thinking about science, අපි කියමු කාට හරි science කියන field එකකින් ඉස්සරහට යන්න ඕන නම්, ඒ කියන්නේ medicine, engineering, chemistry, maths, physics ඔය field එකකින් ඉස්සරහට යන්න ඕන නම් foundation එකක් කරනවා කියන එක අපිට suggest කරන්න බෑ. මොකද science වල foundation එකක් කරලා university එක කියන ගොඩක් හොඳ university ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ foundation කොහොමත්. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන එකම දේ A level. A level කියන්නේ globally accepted එකක්. ඔයාට මැදින් කැරියර් මේ කිව්ව ඔක්කොම අනිත් පැත්ත තමයි A level එකේ. ඔයාට කැරියර් එක change කරන්න පුළුවන්. ඕන යුනිවර්සිටි එකක් accepted A level තියෙනවා නම් ඔයාට අනිත් තියෙන ඔක්කොම opportunities දොරවල් ටික අරනවා එතන. foundation එකේ science එකට අපිට ඇත්තටම recommend කරන්න බෑ. හැබැයි commerce කරනවා නම් commerce
computer like engineering, software engineering, those parts, commerce, art subjects, foundation is a really good thing. Foundation is a really good thing. But for science, we can't recommend that according to our experience. So because සමහර ස්ටුඩන්ට් ලගේ ගොඩක් bad experience තිබුණා. සමහර ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඇත්තටම කියන්න බෑ මේක මේ ප්‍රසිද්ධියේ මේ අපිට අපි නිකන් පර්සනලි හම්බුනොත් අපි කතා කරමු ඒවා ගැන. සමහර ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට අපේ හිටියා අවුරුදු 5කට පස්සේ ඇවිල්ලා ෆවුන්ඩේෂන් කරලා ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරලා ඩිග්‍රී ගත කළා. A level ඕන වුණ අවශ්‍ය තැන් තිබුණා. ඒගොල්ලෝ ආයි ඇවිල්ලා A level just pass. ඒගොල්ලෝ සික් කරලා යන්න විතරක් ඒත් A level කරන්න ඕන තැන් තිබුණා. ඒකයි මම කියන්නේ දැන් සමහර විතර ඇති මම මේ A level class වල ළමයි ගෙන්න ගන්න මේක කතා කරනවා කියලා. එහෙම නෑ. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ මේ රියැලිටි එක කියන්නේ. මොකද මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් ඒජන්සිස් වල ඔයගොල්ලෝ යන මොකක් හරි ඒජන්ට් ලස්සන සුන්දර කතා කියලා ඇති මම දන්නවා. මේ ළමයා බොරුවට අවුරුදු දෙකක් ඔය level මාරු කරන්න දෙයක් නෑ. ඔය සල්ලි කරන්න දෙයක් නෑ. I'm just asking this one they get the degree. If degree can degree can be produced like that way, everyone get a degree නේ. එච්චර ලේසියට ඩිග්‍රී එකක් කරගන්න A level කරලා ඒ ඩිග්‍රී එකක් කරන්න පුළුවන් නම් හැම එක්කෙනාම කර ඩිග්‍රී එකක් හොඳ ඩිග්‍රී එකක් හොඳ යුනිවර්සිටි එකකින් ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණා නම් ඉතින් අපරාධනේ A level කියන එකක් තියෙන්නේ ලෝකේ. එහෙනම් කෙලිම O level එකෙන් ෆවුන්ඩේෂන් කියලා එකක් දාන්න තිබ්බනේ ඉස්කෝලෙත්. එහෙම කරන්න බෑ. මේක මේ ඇත්තටම මේක ට්‍රෙන්ඩ් වෙච්ච එක ඒක හොඳයි මං කිව්වා වගේ අර කොමර්ස් සයිඩ් එකට කම්පියුටර් සයන්ස් සයිඩ් එකට ඒ පැත්තට ඒක පර්ෆෙක්ට් no problem. ඒ පැත්තට හොඳයි. ලැන්ග්වේජ් සයිඩ් එකට ලෝ ඒ පැති වල සයිඩ් වලට හොඳයි. හැබැයි සයන්ස් වලට මේක ඇත්තටම හරියන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ. Then other thing knowledge. knowledge එක අන්තිම එක. මොනව කරන්න ගියා ඩිග්‍රී එක කරන්න ළමයාට knowledge එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට A level කෙනෙක් කරලා ගන්න knowledge එකකින් ඩිග්‍රියට යන කෙනයි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරලා ඩිග්‍රියට යන කෙනයි there's a huge gap. මොකද A level එකේ ගන්න knowledge එක ඒ සබ්ජෙක්ට් තුනක් පේපර්ස් 15ක් විතර ලියලා ගන්න knowledge එකයි ෆවුන්ඩේෂන් එකේ assignment basis. ඕකේ ගොඩක් තියෙන assignment basis. assignment basis exam කරලා පොඩි assignments කරලා ගන්න knowledge එකයි සෑහෙන්න වෙනස්. ඒ ළමයා expose වෙන pressure එක ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කොහොමද ඒගොල්ලෝ how much of different types of papers, critical thinking ability, assessment abilities and analyzing abilities they are not going to get by doing a foundation one. So theoretical depth එක ළමයා ඇත්තටම අමාරු වැටෙනවා ඩිග්‍රී එකේදී. මොකද ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් එන knowledge එකයි A level එකෙන් එන knowledge එකයි දෙකක් අන්දම්. So this is my honest opinion. Maybe you have some argument, just put a message, we'll argue about it. So this is our honest opinion for 10 years of doing these Edexcel and Cambridge and all the A levels. මේක අපිට ඇත්තටම පෞද්ගලික තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් වලින් තමයි මේ කතාව කියන්නේ. මොකද අර රිග්‍රෙට් කරනවට වැඩිය මේක අපි වෝනින් එකක් හරි දුන්නා කියන දේ අපේ හිතේ තියෙනවා. පේරස්ලාට අපි කිව්වා කරාද නැතුවද නෙමෙයි අපි කොහොම හරි මේක කිව්වා. මොකද මේක කියන අය ගොඩක් අඩුයි ඇත්තටම. Even some schools promoting foundation. මම නම කියන්නේ නැහැ. සමහර ස්කූල් වලින්ම කියනවා ෆවුන්ඩේෂන් කරන්න අපරාධ නේලෝ කරන්න කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඇයි එහෙම කරන්නේ කියලා. We can think why. ඒනට ඒක හරි අපරාධ වැඩක්. මොකද ෆවුන්ඩේෂන් කියන්නේ remember it's not a paper qualification. ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරාද කියලා කවුරුත් කොහෙවත් අහන්නේ නැහැ. මම කලින් කිව්වා වගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක කියන්නේ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක වගේ කාටවත් පෙන්වන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක ඇත්තටම මම ඔක සමාන කරන්නම් ලංකාවේ ඕකේ තියෙන ඩිප්ලෝමා එකකට තමයි ෆවුන්ඩේෂන් එක සමාන වෙන්නේ. දැන් පේරන්ට්ස්ලාට මතක නම් අපි O level අපිකම O level ෆේල් වෙන ළමයෙක් ඉන්නවා කියලා නැෂනල් කරලා සබ්ජෙක්ට් 8න් සබ්ජෙක්ට් 5ම ෆේල්. එතකොට ඒ ළමයාට ජීවිතේට A level කරන්න බෑ නැෂනල්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඔප්ෂන් එකක් දෙනවා මතකද දන්නේ වෘත්තීය පුහුණුව එකේ vocational training that is the exact thing called foundation. ඒ කියන්නේ O level කරගන්න බැරි A level කරගන්න opportunity එකක් නැති ළමයට ඒගොල්ලන්ට දෙන්නම් කියලා ඩිග්‍රී එකක් කරන්න දෙන opportunity එක තමයි foundation කියලා කියන්නේ. So if your student is very good scoring 9 A's 9 A stars, so just think about doing a foundation that kind of student. ඒ නමයක් අරගෙන foundation එක කරලා යන එක ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. ඒ කියන්නේ ළමයාට A level කරලා යන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි අර පොඩි ගැටයකට අහුවෙලා ඒ නමයක් ගත්ත ළමයාට foundation කරන්න කියලා යනවා කියන එකේ ඒක පොඩ්ඩක් හිතටත් upset. So you have to think about that. So that's about the reality about the foundation. Maybe you have different arguments. Just put a message. We'll talk about that later. So this is our honest opinion. Maybe now there are so many foundation really good. We never heard of it. Maybe. So just put. We'll discuss it later after all the things being done here.
හරි. අපි යමු දැන් ඊළඟට. දැන් මම ආයි ෆවුන්ඩේෂන් ගැන මෙතන එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මම කරන්න යන්නේ A level. So A level එකේ මම ඊළඟට ගන්න යන්නේ A level එකේ තියෙන වටිනාකම ගැන. A level කියන සර්ටිෆිකේට් එකේ තියෙන වටිනාකම ගැන. Advantage, disadvantage both. Internationally recognized. ඒක ඉතින් ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. edXL ද Cambridge ද local එක කම්පෙයාර් කරනකොට ඇත්තටම ලන්ඩන් A level කියන එක ඕන රටක ඒගොල්ලෝ දන්න එක පාස්පෝර්ට් එකක් වගේ. So internationally recognized. ඕන යුනිවර්සිටි එකක් Cambridge හරි edXL හරි ඒ තුනක් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ ළමයා මොන වගේ මිනිස්සෙක්ද කියලා. Strong academic preparation. That's what I say. Depth of knowledge. ඕන degree program එකක්. දැන් ඇත්තටම edXL and Cambridge completed ළමයෙක් එයාට යුනිවර්සිටි එක first year කියන එක nothing. මොකද edXL and Cambridge A2 exams like equivalent to the first year of the degree program. ඒගොල්ලන්ට ඔක්කොම statistics ටික තියෙනවා. කොහොමද experiment එකක් තනියෙන් කරගන්න හැටි තියෙනවා. analyze කරන්න හැටි කොහොමද conclusion දෙන්නේ ඔය තියෙන ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගේ course එකේ include වෙලා තියෙනවා. මොකද up to the date. හැම year එකේම course එක update වෙනවා. එතකොට මෙයා යුනිවර්සිටි එකට ගියා කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. යුනිවර්සිටි එකේ first year කියන එක මෙයා already cover කරලා තියෙන්නේ මේකේ. So strong academic preparation. හරිම ලේසි. Then keep the option open. ළමයාට මැද්දේදී හිතුණා ડોක්ටර් වෙන්න හිතපු එක්කෙනා යාට පයිලට් කෙනෙක් වෙන්න උනොත් maths එක පොඩ්ඩක් කරගන්න තියෙන එච්චරයි. So some of the you can do 3 subjects, some of you can do in 4, some are doing 5 even. එතකොට more options are available. බයොත් කරනවා, maths උත් කරනවා, තමක් හරි එකක් කරනවා. එතකොට එයාගේ options ගොඩක් තියෙනවා. So by doing science, so many doors are there. You just choose one after the A levels, you go through that. But problem, commitment. If you can do the commitment, if you can handle that what you call physical stress, mental stress, everything if you can handle, if you can do the commitment, then A level is for you. Commitment එක දාන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන එක තැන පොඩ්ඩක් ඉඳගෙන ඉන්න අමාරු වෙන නැත්තම් O level උත් හරි අමාරුවෙන් වගේ නම් ගොඩ දාගත්තේ O level උත් යන්තම් වගේ නම් පාස් එහෙනම් ඇත්තටම ඔප්ෂන් එක ෆවුන්ඩේෂන් යන එක. හැබැයි හොඳට රිසල්ට් කරලා හොඳට පාඩම් කරන්න පුළුවන් හොඳට තේරෙන ළමෙක් අනිවාර්යෙන් A level කරන එක තමයි අපේ සජෙෂන් එක.